Welcome back, students, once again to the second phase of online video classes. Today we will continue with the 14th chapter, last but one chapter, only small portions remaining. We will complete that quickly. The chapter name is Oscillations. Students, you have learnt or you have been learning in physics from third chapter about motion. You know what is motion? Motion is displacement or change in position. We have learned change in position of a body with respect to surroundings. With respect to surroundings is called motion. ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಷನ್, ರೈಟ್? ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್. And the study of change in position with respect to surroundings is taken up under the three important headings. Means types of motion in a broad sense ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಷನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ translational motion. You have learned about translational. What is translational motion? The motion that you learned in third chapter, fourth chapter, means motion along a straight line, motion in a plane, right? So illi further displacement from one place to another displace agta hodre translation. Idralli you have learned the three further classifications: one dimensional motion, two dimensional motion, three dimensional motion, right? One dimensional motion, two dimensional motion and three dimensional motion. One dimensional motion you are very much familiar. Motion along a straight line, andre onde line nalli, straight highway nalli, without changing direction, right, left, up, down atara change madane ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಓವರ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೂವ್, ಆ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಮೂವ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಮೋಷನ್. ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್. Now other important emotion is rotational motion, very common in our day-to-day life. Rotational motion. ನೋಡಿ, give an example for rotational motion ಅಂದರೆ anybody mentions motion, normally motion including wheels. Best example is a wheel used one way or the other in our day-to-day life activities. So rotation means motion about a fixed point or axis. This also like ಯಾವುದು translational, but ಅಲ್ಲಿ motion takes place along a path repeatedly about a fixed point. Like motion merry-go-round ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ there is an axis around which umbrella like thing will be moving around ಹೀಗೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. It moves in a circle. Best example is circular motion. You are very much familiar. And the third one is oscillatory motion, our chapter, oscillatory. What is oscillatory? Oscillatory motion is to and fro, or back and forth motion about a point. Can you mention or name oscillatory motion? Yes, you have learned in high school, simple pendulum or a spring or body connected to a spring. Best examples, look here, is a pendulum bob, right? Or there is a spring, body attached to it. Now pull ಮಾಡಿ release ಮಾಡಿದ್ರೆ it starts moving back and forth about a fixed point. This is a fixed point, say origin. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು pull ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ it starts moving up and down. So this is a oscillatory motion. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್, ಅ ಥ್ರೆಡ್ fixed to a rigid support. This is the bob, equilibrium position.
when you pull it here and release, starts moving back and forth like this. ನೋಡಿ, fourth back like, or up and down motion, back and forth. This is an example for oscillatory motion. This is also oscillatory motion. This can be called, when the bob comes here, we say it has been displaced by an angle theta. So it's an example for angular motion as well. Angular oscillatory motion, linear oscillatory motion. Like this, in a broad way, we classify motion. We have learned this, still in bit more detail, we'll be learning this. Now, small areas remaining, Martina. Now we are commencing another type of motion, that is oscillatory motion, is a to and fro motion, to and fro or back and forth about a fixed point. If you hold a scale at one end and pull it down and release, or beat, tap madadre starts moving up and down, right? That is an oscillatory motion. So this is an oscillatory motion. This is an oscillatory motion. Angular oscillatory motion, linear oscillatory motion. Like this, we see innumerable examples, countless. ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ ಅವರ್ day-to-day life about oscillatory motions. So translational, rotational, oscillatory motions. Now let's take up an important area, that is oscillatory motion. Here these two sometimes visualized or considered under two headings, very important. Sometimes or most of the cases these two are also called periodic motions. Periodic motions. Why periodic? See, just you think, when you pull it and release this spring or body attached to a spring, look here, I am holding here. When you pull it here and release, starts moving back and forth. When it starts moving back and forth, it takes certain time to complete one oscillation. What's one oscillation? Starting from here, this is 1 quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, like that. When it starts moving up and down means illinda illige barodu, vapas here, that is mean position. Then to the other, let us call extreme position. Let us suppose positive extreme position, this negative extreme position. Starting from mean position, reaching the positive extreme, coming back to mean position, reaching negative extreme, then coming back to mean position, completes one oscillation. And the same motion happens again and again. That's why it is a periodic. And other point you need to remember, periodic motion galli time taken to complete one oscillation is a constant. See, time taken to complete one oscillation is a constant in periodic motion. And both rotational and oscillatory periodic, and this aperiodic. So if you think this way, motion can be further classified as periodic, aperiodic. Aperiodic, opposite word, aperiodic. What is aperiodic? Which is not periodic motion. What's periodic? Motion which repeats itself at regular intervals of time is a periodic motion. If that is not the case, it is a aperiodic motion. So here these normally aperiodic, can be periodic also, but normally aperiodic. Motion which does not repeat at regular interval, that's very important. Repeat ಆಗ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು aperiodic. ರಿಪೀಟೇ ಆಗದೇ ಇರ್ಬೋದು aperiodic. But repeat ಆಗ್ತಾ ಇದೆ motion at regular intervals of time. Example, a body attached to a spring, pendulum, fan, rotation of fan, right? Revolution of electrons in the nucleus or around the nucleus in an atom. These are all the examples of periodic motion. You see innumerable examples in our day-to-day life regarding periodic motion. So students, we normally classify motion into major three groups: translational, from one place to another move agadu; rotational,
like circular motion about a fixed point or an axis, and oscillatory motion, to and fro motion about a fixed point. Fixed point is the mean position. Both periodic, both oscillatory and rotational are periodic motions. What are periodic? Motion which repeats itself at regular intervals is a periodic motion. If it does not repeat, aperiodic. That's it. Right? We'll continue. Now students, we will see some of the key terms used in the oscillatory motion chapter. Now we are familiar with what is oscillation. It's a to and fro motion about a fixed point between two extreme positions. Now, what are extreme positions? Nodi, now ತೋರಿಸಿರೋ example spring ನಲ್ಲಿ the body connected to the spring starts from here, so mean position. Moves till here, extreme position, positive say. Moves back, mean position. Then goes up, extreme position, say negative. ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್? ಇಟ್ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? 1 ಮಾರ್ಕ್. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ನೋಡಿಲಿ, ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್? ಆ ಮೋಷನ್ which repeats itself at regular intervals of time. I remove this. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಷನ್ ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಅಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T. ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ one periodic motion. The example of periodic motion here is oscillatory motion. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ oscillatory motion, rotational motion. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ 1 oscillation, because you are learning oscillatory motion chapter. Oscillatory motion chapter, 1 oscillation. Rotational motion, 1 rotation, like that. So, what's time period or period? It's time taken to complete 1 oscillation. It's very simple. What is SI unit? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ SI unit is second. Same time unit, symbol small s. ನೋಡಿ, every periodic motion associated with what you call frequency. You know the word frequency. ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪುನರಾವರ್ತನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಆಗೋದು 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಯೂನಿಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್, ಯೂನಿಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ F ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಈಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Per second, also popularly known as hertz. Symbol capital HZ. Full name bardanga small h. Hertz, name of scientist. Hertz means per second. Number of oscillations per second. No sir, number of oscillations per second is frequency. That is again 1 mark. 1 mark at the mark. 1 mark question. 1 mark question. So very important terms. Very important. Now the oscillatory motion takes place between 2 extreme positions. I explained you. I will once again show you to make you understand in bit more detail. ನೋಡಿ, ಇದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್. ಇದು ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ರೆಸ್ಟ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಪುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಐ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, release, starts moving back and forth.
ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಟೈಮ್ ಪರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 second ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಹಿಯರ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಓ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಕಮ್ ಆನ್, keep in mind, maximum displacement from mean position. Maximum displacement from mean position is amplitude. Displacement anta agirodrinda, yes, what is SI unit? SI unit is meter. What is SI unit? Meter. What is SI unit? Meter. Meter is the SI unit of S. What? Amplitude. What is amplitude? Maximum displacement from mean position, SI unit meter. Very simple. See, this are. Now we can have a relation between these two. Very simple. One sudden example noda. ಆ example ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು. Going to write relation between T and F. You know what is T now? T is period, F is frequency. For example, ನೋಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ 10 ಎಫ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಂಬರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಸೇ 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮು ಅಂತ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆದರೆ 1/10 ಮಾಡಿ. 1/10 ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಡಿಯಾ. ಇದು 1/10 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. 1/10 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ದ 10 ಇಂಟು 10 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. 0.1 10 ಟೈಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 0.1 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. 0.1ನ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು 10 ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದರೆ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ಗೆ 0.1, ಇದನ್ನೇ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪೀರಿಯಡ್ 0.1 ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ 1/10 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 1/10 ಈಸ್ ಎಫ್. ಅದು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಟಿ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲಿ, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ದೆರ್ಫೋರ್ ನೀವು 1/10 0.1 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1/10 ಈಸ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ 0.1 ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟಿ 1/f. ನೋಡಿ, 10 ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆದರೆ 1 ಆಸಿಲೇಷನ್ ಎಷ್ಟು? 1/10. ಆ 10 ಅನ್ನೋದೇ ಎಫ್. ಸೊ 1/f ಇಸ್ ಟಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ frequency and period is T1/f. Very important. We will see one more relation. Before that, let's run through ನಾವು ಏನೇನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. First one, period. What is periodic motion? Motion which repeats itself at regular intervals of time. ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳಬೇಕು. Motion which repeats itself at regular intervals of time, periodic motion. What's time period? Time taken to complete one periodic motion, 1 oscillation. So number of such oscillations per second, frequency. Maximum displacement from mean position, amplitude. SI unit, meter. Relation between period and frequency, 1/f t, or you can write f. What is f? 1/t. In ಹೀಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀರ, ಹೀಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ f 1/t, t 1/f. Like that you
solve. So very important idea. This is about periodic motion, time period, frequency, amplitude. Students, you'll see now very important relation throughout oscillatory motion, rotational motion, or whenever you talk about what we call periodic motion. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆರ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ, ಅದು ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎಫ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಟಿ ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ ನೋಡಿ, ಒಮೆಗಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತೊಗೊಬಾರ್ದು. ಒಮೆಗಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ರೀಕ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ರೆಡ್ ಆಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು, ರೆಡ್ ಆಸ್ ಒಮೆಗಾ. ವಾಟ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ANG. ಆ್ಯಂಗ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಇದು ನಾನು ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ 5th ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್. ವಾಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್? ನೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ನೀವು ಈಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ನ ಇದು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಈಗಲೇ ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಪಾಸ್ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟಚ್ ಮಾಡೋದು ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಾಸ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಕೆಲವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಸಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಸ್ಪೇಸು ಈ ಮಾರ್ಜಿನ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಮೈಂಡ್ಲಿರ್ಬೇಕು ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ರಿಲೇಷನು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. CET ನೀಟ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕವರೇಜ್ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು? ಈ ಥರದ್ದು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್, ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಆರ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಅ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಬಾಬ್, ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ನಾವೀಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಥ್ರೆಡ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬಿಂದ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ವರೆಗೆ ಇರೋ ಲೆಂತ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ the speed is a constant. The body is moving in a circle with a constant speed. ಏನು ಹೇಳಿ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕಲ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಬ್ ಎ ಅಟ್ ಸೇ ಟೈಮ್ t ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನೋಡಿ, ಈ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಓ ಇದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿ, ನ್ಯೂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಯಿಂದ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಬಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಓ ಬಿ? ರೇಡಿಯಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಓ ಎ? ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಓ ಎ ಮತ್ತು ಓ ಬಿ ಎರಡೂ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದಿ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕವರ್ಡ್, ನೋಡಿ, ಎ ಇಂದ ಬಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಅಂತ ಇದನ್ನು ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ನೋಡಿ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ಕ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಸ ಅಲ್ವಾ? ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟೋ ಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಥೀಟಾ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ. ನಾವು ಬೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ರೋಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ, ರೈಟ್? ರಿಕಾಲ್, ಅದು ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ.
ಸೊ ಯು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಟಿ, ಟೈಮ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ. ನೋಡಿ ಈ ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಸ್ ಬೈ ಟಿ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ write this way, omega s by t. What is s by t? V, that is rate of displacement, linear. ಇದು ನೀವು ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಲೀನಿಯರ್ ಯಾಕಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಲೀನಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಅಲಾಂಗ್ ಎ ಲೆಂತ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಒಮೆಗಾ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಒಮೆಗಾ, ಹೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಈಗ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಒಮೆಗಾ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಇದು ಒಂದು ಭಾಗ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮುಗೀತು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೋಣ. ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಮೆಗಾ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ರೈಟ್? ವಾಟ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಟೈಮ್. For one rotation, what's angle covered? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ರೊಟೇಷನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಎಸ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಥೀಟಾ, ಯು ಸೇ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಎಸ್. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. 2π ಏನದು? ರೇಡಿಯನ್. ನೋಡಿ ಏನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೋ ಆ ಟೈಮಿಗೆ, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ಐ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್, ಈಸ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಅದೇ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. therefore ಒಮೆಗಾ ಫಾರ್ ಒನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕವರ್ 2π, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಟಿ. Very, very important for all periodic motions, whether it is oscillatory motion, rotational motion, ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಪದೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈವೆಂಟ್, ಅದು ರೊಟೇಷನ್, ಆಸಿಲೇಷನ್ ಎಲ್ಲವೂ 2πನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2π, ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಂತು. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ 1/t? 1/t ಈಸ್ ಎಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. therefore ಒಮೆಗಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಟೈಮ್ಸ್ ಎಫ್. 1/t ಈಸ್ ಎಫ್, ಸೊ 2πf. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಮೆಗಾ. ಒಂದು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ, ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಮೆಗಾ ಅಂತಿದ್ದಾಗೇ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 2πf ಆರ್ 2π/t. ವೇವ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು, ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ವೇವ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟ್ರಿ ಮೋಷನ್. ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದನೇ ವೇವ್ ಸೆಟಪ್ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ರಿ ಮೋಷನ್, ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50% ಒನ್ ವೇ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳದ್ದು ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್, ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ SHM. What is SHM? Simple. S stands for simple. H stands for harmonic. M stands for motion. So what's SHM?
ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಸರಿಗೋ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್. ನೀವು ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬದಲಾವಣೆ, ವೇರಿಯೇಷನ್. ಆ್ಯಸ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆರ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ ಪ್ರಕಾರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್. ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಗೆ ಬರೋದು ರಿಪೀಟೆಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಏನು ಹೇಳಿ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆರ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ. ಸೈನ್ ಆರ್ ಕೊಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರ. ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಅನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಆರ್ ಕಾಸ್ ತೀಟಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ದೇ ರಿಪೀಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್. ಸೇಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಪೀಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮನೇಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ SHM ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ SHM ನೋಡೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 153, ಅದರಲ್ಲಿ SHM ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ SHM ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಎಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್? ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪೆಂಡುಲಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎಸ್, simple harmonic motion is an oscillatory motion in which acceleration of the body is directly proportional to the displacement. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಡ್ನ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಈಗ ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. A proportional to X, where X is displacement, A is acceleration. It is a oscillatory motion in which acceleration proportional to displacement more, acceleration more. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಕಲ್ಪನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯು ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಈಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಕೀಪ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ acceleration is directly proportional to displacement from mean position and directed towards the mean position. ಸರಿ, ಇದು ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೋ ಮೋಷನ್. ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? SHMನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ? ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿತ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ನೋಡಿ, ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಪುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಪುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್
ದಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಐ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಲೆವೆಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪುಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್, ರೈಟ್? ವೆನ್ ಐ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನಾನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪುಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಾಪಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 3 ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಂಡ್. ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅ ಬಾಡಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಐ ಪುಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್, ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟರ್ನ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಇವು ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಎಕ್ಸು, ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಅದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Now, if I hold here, I applied a force to the right, that is applied force. Meanwhile, another force has been set up inside the spring. We call it restoring force. Restoring. We have learned this in our oscillatory motion chapter. Elasticity, spring force, a restoring force. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ the force applied on the spring is equal to the restoring force. If I release this force, ಆವಾಗ ಬರೀ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪುಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಬಟ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ at mean position there is no extension of the spring, so spring force disappears. But the body is in motion, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಓವರ್ಶೂಟ್ಸ್ ದಿ ಮಾರ್ಕ್, ಅಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಟಿಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ದಿ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್. Again there is a force acting, ಯಾವ ಕಡೆಗೆ? Towards right. This compressed spring is pushing it back. That's why the restoring force now acting towards the mean position. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಳಿ, when the body is moving to the right, the restoring force to the left, which is mean position. When the body is moving to the left, restoring force is to the right. ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ restoring force acting towards the mean position. That's why body moves towards mean position. ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಲಿ, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ವೈ? ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟಪ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ. ಈ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪೇಜ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸಮ್ ಪೇಜಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಪೇಜಸ್ನಲ್ಲಿ ಯು ನೋಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜಸ್ ಖಾಲಿ ಇದೆ, 158. ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಐ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್, ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್, ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ದಿ ರೈಟ್. ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎರಡೂ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಮೈಂಡಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವೇ? ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಸೇ
ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ರೈಟ್, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟಿಗೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ? ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ is always a constant. That constant denoted by K, what we call spring constant. What do we call? Spring constant. Remember this, spring constant. ಹಾಗಾದರೆ F that equal to minus K into X. Minus K into X. Very very important, very simple. ಅಲ್ಲ F equal to minus KX. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ. ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸು, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವೇ? ಈಗ ನೀವು ಈ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸು, ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸು. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆದಷ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ನೋಡಿ. ಇದು ವಯರ್ನ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು. ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ವಿತಿನ್ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೀರಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೆಂತ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು MA ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, F ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MA ಬಟ್ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ KX ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MA. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಬರೀಬೋದು? A ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು X ಅಲ್ವಾ? A ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು X, MK ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ A ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು X. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ A ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು X, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಟನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು MA, ಬಟ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ F ಈಕ್ವಲ್ ಟು KX. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು X ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸು, ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ? ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆ ಎಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಪುಲ್ಸ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ನ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನೀವು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ SHM? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದು ನೋಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ವೇರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ is directly proportional to displacement. Look here, acceleration of body directly proportional to displacement and directed towards the mean position. So keep this word in mind clearly. First point ಏನು ಹೇಳಿ? It is a oscillatory motion in which acceleration of the body is directly proportional to displacement from mean position and directed towards the mean position. That's all about simple harmonic motion. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ನೇ. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ನು ಪದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸಿಂದ. ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ SHM. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ SHM. ಸಮ್ಮರಿ ಒಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ SHMದು. ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು, ಗುಣಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಎಸ್, 1 by n ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ SHM ಅಂದರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಟ್ ಐಸ್ ಸೇ? SHM ಈಸ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. Is an oscillatory motion. What is oscillatory motion? You know, to and fro motion about a fixed point, an oscillatory motion. And one more point, it is a periodic motion. You can add this word in your notes, periodic.
ಮೋಷನ್, ಆಸಿಲೇಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ represented by sinusoidal function. ದಟ್ ಈಸ್, ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಲಿರೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ sin theta or cos theta, represented by sin theta or cos theta. It is represented by sin theta or cos theta. It is represented by sinusoidal function, means represented by sin theta or cos theta. Okay, represented by sin theta or cos theta. It is an oscillatory motion, periodic motion, represented by sinusoidal function, sin theta or cos theta. Too important. How we are going to express oscillatory motion, that to SHM using sin theta, we will see next ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದನ್ನೇ, ಯು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಆರ್ಟ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಈ ಸೈನ್ ತೀಟಾ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಈ ಥರನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಮಾನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿ, a function which contains sin theta or cos theta. Sin theta, cos theta ಪ್ರಕಾರ ವೇರಿ ಆದರೆ ಅದು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವೀಗ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ brush up once again. SHM ಅಂತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ SHM? ಆನ್ ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್. ಆಸಿಲೇಟರಿ ಮೋಷನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್, ಪದೇ ಪದೇ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಇದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಪೀರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್, ಮೀನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ, ಕೊಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾರೋ ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈನುಸಾಯ್ಡಲ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಈ ಥರ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These together make what we call characteristic features. 2 marks ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 marks, ಇದು 2 marks. ನಾ ಏನಿಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಳ್ತೀರ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ, ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ.